Hi, I am Swastik from SRT Tamil Entertainment. இன்னைக்கு நாம higher secondary first year மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதுல யூனிட் 4 JavaScript அதாவது 14வது பாடம் Introduction to JavaScript அதான் பார்க்க போறோம். Chapter 14 Introduction to JavaScript. நம்ம சேனலை first time பார்க்கறவங்க கீழ subscribe பட்டன் இருக்கு. அதை click பண்ணி subscribe பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற bell icon click பண்ணி all அப்படின்றத click பண்ணுங்க. Introduction to JavaScript. On December 4, 1995, Netscape and Sun Inc. jointly introduced JavaScript 1.0. So JavaScript 1.0 எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா 1995 December 4 Netscape and Sun Inc. கம்பெனி ஜாயிண்டா சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. Netscape அப்படின்றது ஒரு browser. இப்போ அது பயன்பாட்டில் இல்ல. JavaScript had truly bridged the gap between the simple world of HTML and the more complex Common Gateway Interface. Common Gateway Interface CGI னுடைய விரிவாக்கம் Common Gateway Interface programs on the server. So HTML ல more complex இந்த சர்வருக்கும் HTML-க்கும் ஒரு லிங்க் கொடுக்கிறது இந்த JavaScript தான். It provides a common scripting language for web developers to design, test and deploy internet application. So scripting language ஒன்று கொடுக்குது வெப் டெவலப்பருக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்நெட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் இந்த JavaScript ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. The JavaScript client-side technology provides many advantages over traditional CGI server-side scripts. For example, JavaScript code can be used to check if the user has entered a valid email address in a form field. The JavaScript code is executed when the user clicks submit button in the form and only if all the entries are valid. They would be submitted to the web server. So JavaScript வந்து ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க எல்லா ஃபீல்டும் என்ட்ரி இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து சர்வரில் போய் சப்மிட் ஆகும், இல்லைனா ஆகவே ஆகாது. Advantage of JavaScript programming. In HTML chapter we have learned how to develop static web page. So HTML அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக், அது நமக்கு தெரியும். But in real life web pages must be interactive. So to develop such interactive pages, அதாவது dynamic web page, JavaScript programming language is used. So HTML வந்து டைனமிக்காக நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா அதுதான் DHTML பார்த்தோம். DHTMLனா JavaScriptடும் சேர்ந்து தான் DHTML. User entered data in the dynamic web page can be validated before sending it to the server. So கண்டிப்பாக வந்து அதை வேலிடேட் பண்ணணும் இந்த டைனமிக் வெப் பேஜ். திஸ் சேவ்ஸ் சர்வர் டிராஃபிக் which means less load on your server. ஸோ சர்வர் ஹெவியாக லோடு ஆகாம பார்த்துக்கிறது இதோட வேலை. JavaScript includes such items as text boxes, buttons, drag and drop components and sliders to give a rich interface to site visitors. For example, creating a new email account in any service provider. ஸோ ஜாவாஸ்கிரிப்டில் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ், பட்டன், ட்ராக் அண்ட் ட்ராப்பு, காம்பனன்ட்ஸு, ஸ்லைட்ஸு எல்லாமே இருக்குது. யூஸிங் JavaScript in HTML page with script tag. Using JavaScript in HTML page with script tag. JavaScript can be implemented using script tag. ஸோ JavaScript கண்டிப்பாக script tag யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். The script tag containing JavaScript can be placed anywhere within the web page. ஸோ script tag தான் வந்து JavaScriptல எல்லா HTML பேஜ்லையும் எங்கே வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இட் இஸ் நார்மலி ரெக்கமெண்டட் தட் ஷுட் பி கெப்ட் இன் வித்தின் ஹெட் டேக். ஆனால் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹெட்டில் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. த ஸ்கிரிப்ட் டேக் அலர்ட் த ப்ரௌசர் ப்ரோக்ராம் டு ஸ்டார்ட் இன்டர்பிரேட்டிங் ஆல் த டெக்ஸ்ட் பிட்வீன் தீஸ் டேக்ஸ் ஆஸ் ஸ்கிரிப்ட் கமாண்ட். ஸோ நம்ம ஸ்கிரிப்ட் கமாண்ட் தான் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்றத சொல்கிறது இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேக் தான். The syntax of JavaScript segment in hypertext markup language or dynamic hypertext markup language is as follows. So JavaScript HTML JavaScript யூஸ் பண்ணாவே அது வந்து DHTML அதான். ஸோ ஸ்கிரிப்ட் டேக் எப்படி அதனோட சின்டாக்ஸ் பாருங்கள். ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் ஈக்குவல் டு JavaScript டபுள் கொட்டேஷனில் டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட்டாக JavaScript அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறோம். இதுவும் டபுள் கொட்டேஷனு. ஸோ கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் அந்த டேக் போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். JavaScript கோடு அங்கே என்ன கொடுக்குறோமோ அதை கொடுத்துட்டு திருப்பி ஸ்கிரிப்ட் க்ளோஸ் பண்ணணும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்கிரிப்டை கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸ்லாஷ் போட்டு. ஸோ இதனுடைய சின்டாக்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. த ஸ்கிரிப்ட் டேக் டேக்ஸ் 2 important attributes. ஸோ மெயினாக 2 இம்பார்ட்டன்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது ஸ்கிரிப்டில். ஒன்று லாங்குவேஜ், இன்னொன்று டைப்பு. லாங்குவேஜ் திஸ் ஆட்ரிபியூட் ஸ்பெசிஃபை தட் தி ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ். ஸோ நம்ம என்ன ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த லாங்குவேஜ் டேக்கு யூஸ் ஆகுது.
typically its value will be JavaScript. மெயினா JavaScript தான் இருக்கும். அந்த என்ன அப்படின்றது JavaScript பாருங்க இதுதான் language JavaScript. Although recent version of HTML, Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), its successor have phased out the use of this attribute is optional. So இது வந்து ஆப்ஷனலாக கூட கொடுத்துக்கலாம். இப்போ வரக்கூடிய இந்த DHTML அதாவது XHTML அந்த மாதிரி இதுலலாம் வந்து இது ஆப்ஷனலாக கூட கொடுத்துக்கலாம். ரெண்டாவது attributes என்ன அப்படின்னா type. This attribute is used to indicate the scripting language and its value should be set to JavaScript அல்லது text அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். இதுதான் பாருங்க type, text or JavaScript அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ரெண்டு attributes இருக்குது ஸ்கிரிப்டில், ஒன்று லாங்குவேஜ் இன்னொன்று டைப்பு. இப்போ வரக்கூடிய வெர்ஷன்லலாம் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது ஆப்ஷனலாக கொடுத்துக்கலாம். ஸ்டெப் டு ஃபாலோ டு கோட் JavaScript லாங்குவேஜ். ஸோ என்டர் HTML அண்ட் JavaScript கோட் யூஸிங் எனி டெக்ஸ்ட் எடிட்டர். நம்ம நோட்பேடோ ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணி நம்ம JavaScripட்டையும் HTMLையும் டைப் பண்ணிக்கலாம். சேவ் த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் திஸ் கோட், அதை சேவ் பண்ணிக்க போகிறோம். யூஸ் எனி ப்ரௌசர் டு see the result. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர், கூகுள் குரோம் ஏதாவது வேணால் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஃபைலை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இஃப் திஸ் இஸ் எ நியூ டாக்குமெண்ட், ஓப்பன் த ஃபைல் வயா ப்ரௌசர் ஓப்பன் மெனு. ப்ரௌசரில் ஓப்பன் மெனுவில் போய்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இஃப் த டாக்குமெண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி லோடட் இன் தி மெமரி, to reload the file into the browser use refresh or press F5 button. ஸோ நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் F5 பட்டன் அல்லது ரெஃப்ரெஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம். ஸோ முதல் ஜாவா ப்ரோக்ராம் பாருங்கள், சிம்பிள் JavaScript ப்ரோக்ராம். HTML ஹெட்டு டைட்டில் அதெல்லாம் கொடுத்துட்றோம். உங்களுக்கு தெரியும் ஹெட்டில் தான் ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்கணும் பெரும்பாலும், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அதான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹெட்டில் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கணும். ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் JavaScript, டைப்பு டெக்ஸ்ட் ஆர் JavaScript. பாருங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு document.write பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. JavaScriptல பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு document.write டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே hello world கொடுத்துட்றோம். ஓப்பன் க்ளோசிங் ப்ராக்கெட்டு. ஸ்கிரிப்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம், ஹெட்டு பாடி எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம், HTMLையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். இப்போ என்ன, ப்ரௌசரில் நம்ம இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு HTML.htmlலையும் சேவ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபைல் நேம் .html அப்படின்னு சேவ் பண்ணிக்கலாம். சேவ் பண்ணிட்டு ப்ரௌசரில் போயிட்டு இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணோம்னா பாருங்கள் hello world அப்படின்னு அவுட்புட் பிரிண்ட் ஆகும். இங்கே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் hello world. ஸோ டைட்டிலில் மை ஃபர்ஸ்ட் JavaScript ப்ரோக்ராம் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் டைட்டில் மை ஃபர்ஸ்ட் JavaScript ப்ரோக்ராம் அது வரும். ஸோ பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு document.write அதான் இப்போ பார்த்துருக்குறோம், நம்ம கற்றுட்டு இருக்கோம். அடுத்தது lexical structure of a JavaScript program. The lexical structure of a program language is the set of elementary rules that specify how to write program in that language. ஸோ ஒரு JavaScript ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எலிமெண்ட்ரி லெவலில் ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி ரூல்ஸ், அதுதான் வந்து லெக்சிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர். இட் இஸ் த லோயஸ்ட் லெவல் சின்டாக்ஸ் ஆஃப் எ லாங்குவேஜ். தி லெக்சிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெசிஃபை வேரியபிள் நேம்ஸ், த டீலிமிட்டர் கேரக்டர் ஃபார் கமாண்ட்ஸ் அண்ட் ஹவு ஒன் ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் தி நெக்ஸ்ட். ஸோ லெக்சிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேரியபிள் நேம் இருக்கும், டீலிமிட்டர் கேரக்டர் இருக்கும், கமாண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதுறது, அடுத்தடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதுறது, அதெல்லாம் இருக்கிறது தான் அந்த லெக்சிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்னு பேர். தோ JavaScript இஸ் ஏ கேஸ் சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ், இட் இஸ் குட் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராக்டிஸ் டு டைப் த கமாண்ட் இன் லோயர் கேஸ். கேஸ் சென்சிட்டிவாக இருக்குது JavaScript, கேஸ் சென்சிட்டிவ், இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. JavaScript கேஸ் சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ் இருந்தால் கூட நீங்கள் லோயர் கேஸில் டைப் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. டைப்பிங் வந்து லோயர் கேஸில் இருந்தால் நல்லது. JavaScript ignores space that appear between tokens, identifiers, option operators, punctuator, constant and keywords in program. So ஸ்பேஸ்லாம் அது வந்து இக்னோர் பண்ணிடுது டோக்கன்ஸில் இருக்கிறது. JavaScript supports two style of commands. Any text follow a double slash and the end of a line is treated as a single line command and is ignored by JavaScript. Any text between the characters slash star star slash is also treated as a multi-line command. So JavaScriptல கமாண்ட்ஸ்க்கு என்ன இருக்குன்னா டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டோம்னா சிங்கிள் லைனை கமாண்ட் பண்ணிடும். ஸ்லாஷ் ஸ்டார் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் இதுக்கு நடுவில் எத்தனை லைன் இருந்தாலும் அத்தனை மல்டி லைன் கமாண்ட் இது, அது பார்த்துக்கோங்க. JavaScript uses the semicolon to separate statements. Many JavaScript programmers use semicolons to explicitly mark the end of statement. So end of statement வந்து semicolon யூஸ் பண்ணி போகிறோம். A literal is a data value for variable that appears directly in a program. So variable வந்து நம்ம டைரக்டாக கொடுத்துக்கலாம். An identifier is simply a name. In JavaScript, identifiers are used to name variables
functions and to provide labels for certain loops in JavaScript code. So identifier வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி போறோம். அது வந்து label certain loop எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. In JavaScript, certain keywords are used as reserved words. So keywords reserved words யூஸ் பண்ணிங்கறாங்க. These words cannot used as identifiers in the program. இது வந்து எல்லா ப்ரோக்ராம்லயும் இருக்கும். C, C++, எல்லாத்துலயுமே keywords இருக்கும். அதை நம்ம வேற எங்கேயும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. JavaScript variables. Variable is a memory location where value can be stored. So what is variable கேட்கலாம். Dash is a variable அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். Dash is a memory location where value can be stored. அது வந்து variable. Variable is a symbolic name for a value. Variable are declared with the var keyword in JavaScript. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க. வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்றோம்னா var தான். வேரியபிளுக்கு var. Every variable has a name called identifier. ஒவ்வொரு வேரியபிளும் ஒரு பேர் இருக்கும். அதுக்கு பேரு ஐடென்டிஃபையர்னு பேரு. ஸோ வேரியபிளை வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா var அப்படின்ற கீவேர்டு ரொம்ப முக்கியம். பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் அண்ட் டிக்ளரிங் வேரியபிள்ஸ். ஸோ வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். Every variable has a data type that indicates what kind of data the variable holds. The basic data types in JavaScript are strings, numbers and booleans. So basic data types என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா strings, numbers, booleans. இது மூணும் மெயினாக இருக்குது. A string is a list of characters and a string literal is indicated by enclosing the characters in single or double quotes. ஸோ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்றது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தான் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர். சிங்கிள் கொட்டேஷன்லையோ டபுள் கொட்டேஷன்லையோ இருக்கும், என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். ஸ்ட்ரிங்ஸ் மே கண்டெயின் எ சிங்கிள் கேரக்டர் ஆர் மல்டிபிள் கேரக்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஒயிட் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் சச் as /n த நியூ லைன். ஸோ ஸ்ட்ரிங் வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம், ஸ்பேஸ் இருக்கலாம், ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி /n மாதிரி கூட இருக்கலாம். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. /n வந்து நியூ லைன். நம்பர்ஸ் can be integer or floating point, numerical value and numerical literals are specified in the natural way. Integer, floating point எல்லாம் கொடுக்கிறதுக்கு numbers அப்படின்ற அந்த டேட்டா டைப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Boolean can be any one of two values, true or false. ஸோ இரண்டில் ஒன்று தேர்வு செய்யணும் அப்படின்னா boolean அப்படின்ற டேட்டா டைப் நம்ம யூஸ் பண்ணி போகிறோம். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸுக்கு பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுவோம். Boolean literals are indicated by using true or false directly in the source code. Variables are declared in JavaScript using var keyword that allocates storage space for new data and indicate to the interpreter that a new identifier is in use. So variable அப்படின்ற கீவேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணி போகிறோம். ஒரு ஐடென்டிஃபையர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு வேரியபிள்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்க போகிறோம். Declaring a variable in JavaScript as follows. ஒரு வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது பாருங்க. JavaScriptல வேரியபிள் நம்பர், வேரியபிள் நம்பர் 1, நம்பர் 2 கமா போட்டு எத்தனை வேணா கொடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். The variable number statement tells the interpreter that a new variable no is about to be used and variable number 1, number 2 tells the interpreter that number 1 and number 2 are variables. So no அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள், no1 no2 அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுறது தான் இந்த வேரியபிளோட வேலை. ரூல்ஸ் ஃபார் நேமிங் வேரியபிள்ஸ். வேரியபிள்ஸுக்கு டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கும் சில ரூல்ஸ் இருக்குது. அந்த நேம் கொடுக்கறது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் மஸ்ட் பி ஏ லெட்டர் ஆர் அண்ட் அண்டர்ஸ்கோர். ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் லெட்டராக இருக்கும் அல்லது அண்டர்ஸ்கோராக இருக்கும். இது பெரும்பாலும் எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் இதே ரூல்ஸ் தான். நம்பர் கேனாட் பி ஆஸ் த ஃபர்ஸ்ட். நம்பர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடாது. த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேரியபிள் நேம் கேன் இன்க்ளூட் எனி லெட்டர், எனி நம்பர் ஆர் தி அண்டர்ஸ்கோர். You cannot use any other characters including space, symbols and 3. JavaScript variable names are case sensitive. ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். JavaScript வந்து ஒரு கேஸ் சென்சிட்டிவ், இருந்தாலும் லோயர் கேஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. That is, a variable named register number is treated as an entirely different variable than one named register number. ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வேறு, இந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வேறு. இங்கே கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்குது, இங்கே ஸ்மால் லெட்டர் இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட். There is no limit to the length of the variable name. வேரியபிள் நேமு எவ்வளோ லென்த் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை. C++லாம் இருக்குது, ஆனால் இங்கே அப்படி எதுவும் கொடுக்கல. JavaScript reserved words cannot be used as a variable name. Reserved words keywords இருக்குது, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது வேரியபிள் நேமாக. All programming languages have a supply of codes that are used internally by the language and that cannot be used for variable names. எல்லா லாங்குவேஜ்லையுமே அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து
நம்ம வேரியபிள் நேமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல இப்போலாம். Scope of variables. The scope of variables is the lifetime of a variable of source code in which it is defined. So, scope of variables என்ன அப்படின்னா lifetime அந்த வேரியபிள் வந்து source code முடியிற வரைக்கும் அதோட lifetime இருக்குது. A global variable has global scope. It can be defined everywhere in the JavaScript code. So, global variable ஒன்று create பண்ணிக்கலாம். அது JavaScriptல எங்கே வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Variables declared within a function are defined only within the body of the function. அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பாடிக்குள்ள தான். They are local variables and have local scopes. அது பேர் வந்து local variables அல்லது local scope அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர். So assigning values to variables. Variables can be assigned initial values when they are declared as follows. பாருங்க வேரியபிள் நியூமெரிக் டேட்டா 1 = 522 கொடுத்துருக்காங்க. வேரியபிள் ஸ்ட்ரிங் டேட்டா ஜாவாஸ்கிரிப்ட் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. வேரியபிள் நியூமெரிக் டேட்டா = 3.14. ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளோட்டிங்கும் கொடுத்துக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. வேரியபிள் பூலியன் டேட்டா ட்ரூ. ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அதையும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். டிக்ளரிங் வேரியபிளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது அப்படியே பாருங்கள். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம். document.write தான் பிரிண்ட் பண்ணுறது ஜாவாஸ்கிரிப்டில். இது எல்லாமே வேரியபிள் அந்த வேரியபிள் நேமு அதுக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்ட்ரிங்கு கொடுத்துக்கலாம், இன்டிஜர், ஃப்ளோட்டு, பூலியன், இது மூணுமே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு. ஸோ ஆன்சர் இப்படி தான் வரும். அடுத்து JavaScript Literals. A literal is a fixed value given to a variable in source code. ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. A literal is a fixed value given to a variable in source code. Literals are often used to initialize variables. ஒரு வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த literal அப்படின்றது யூஸ் ஆகுது. Values may be integer, floating, character, string and boolean. எது வேணா இருக்கலாம். integer, character, float, boolean அந்த மாதிரி இருக்கலாம். Write statement general syntax. Write statement general syntax. ஸோ அவுட்புட் வரத்துக்கு ஜாவாஸ்கிரிப்டில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். document.write தான். document.write ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டு க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறோம். அதுக்கு உள்ள நம்ம டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே என்ன கொடுக்கணுமோ அது கொடுத்துக்கலாம். ஸ்ட்ரிங்கு ப்ளஸ் அந்த வேரியபிள் நேம் என்ன வேரியபிள் வேல்யூ நம்ம கொடுக்கணுமோ அதை நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் சின்டெக்ஸ். அவுட்புட்டுக்கு ஜாவாஸ்கிரிப்டில் அவுட்புட்டுக்கு ஜென்ரல் சின்டெக்ஸ் document.write ஓப்பன் க்ளோசிங் ப்ராக்கெட்டு. Type casting in JavaScript. Type conversion is the act of converting one data type into a different data type, which is also called as casting. So string integer வந்து floating வந்து integer மாத்துறதுக்கு பேர் வந்து அந்த மாதிரி மாத்திக்கலாம் நம்ம டேட்டா டைப்பை. அதுக்கு பேர் டைப் கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர். இன் JavaScript there are two type of casting, implicit casting, explicit casting. ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேஸ்டிங் இருக்கு. ஒன்று implicit, இன்னொன்று explicit. Implicit casting occurs automatically in JavaScript when you change the data stored in a variable. So implicit casting வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே நடக்கும் ஜாவாஸ்கிரிப்டில். நம்ம டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது வேரியபிள் implicit casting தான். அடுத்து JavaScript operators and expression. என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். An operator combine the value of its operands in some way and evaluate to a new value. ஸோ ரெண்டு ஆப்ரண்ட்ஸை கம்பைன் பண்ணுறது தான் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னோட வேலை. அது என்ன ஒர்க்கோ அந்த ஒர்க்கை அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் செய்யும். ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் JavaScript arithmetic expression, comparison expression, logical expression, assignment expression. ஸோ arithmetic, comparison, logical, assignment அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. And expression is a phrase of JavaScript that a JavaScript interpreter can evaluate to produce a வேல்யூ. ஒரு வேல்யூவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் ஆகுது. The data types are used directly as literals or within variables in combination with simple operators such as addition, subtraction and so on to create an expression. ஸோ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிரியேட் பண்ணுறது நம்ம அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன் அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி போகிறோம். An expression is a code fragment that can be evaluated to some data type the language supports. An expression is simply one or more variables and are constant joined by operators. So expression அப்படின்னா என்னென்னா சிம்பிளாக என்ன சொல்லணும்னா வேரியபிள்ஸையோ அல்லது கான்ஸ்டன்ட்டையோ ஜாயின் பண்ணுறது. அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் எவால்யூட்டட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஏ ரிசல்ட். எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஒரு ரிசல்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. த ரிசல்ட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்பிரஷன் மே பி எய்தர் அண்ட் இன்டிஜர் ஆர் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ஆர் பூலியன் வேல்யூ. பெரும்பாலும் இன்டிஜராகவோ ஃப்ளோட்டிங்காகவோ பூலியனாகவோ இருக்கும் எக்ஸ்பிரஷனோட ரிசல்ட்டு. There are three type of expression. ஒன்று arithmetic, ரெண்டு relational, மூணு logical. மூணு டைப் இருக்குது.
ஸோ arithmetic ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பாருங்கள். JavaScript support all the basic arithmetic operators. Addition, subtraction, multiplication, division, modules, also known as the remainder operator. arithmetic operatorல பேசிக்காக என்னென்ன போட்டு பெருக்கல் அது எல்லாமே செய்யுது. இது பாருங்கள், இது பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, இது வந்து ரிமைண்டர் ஆப்ரேட்டர். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ரிமைண்டர் ஆப்ரேட்டர். ஸோ அரித்மெட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, ரிசல்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அரித்மெட்டிக்கை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராமும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு முறை பாருங்கள், ரிசல்ட் இப்படி தான் வரும். அடுத்தது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ். ஸோ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஈக்குவல் சிம்பிள் தான் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். அண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இஸ் த ஆப்ரேட்டர் யூஸ்டு டு அசைன் ஏ நியூ வேல்யூ டு ஏ வேரியபிள். ஸோ ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணுறதுக்கு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் ஆகுது. அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ்டு ஃபார் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் சச் as bitwise லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் ஆப்ரேஷன் அண்ட் இன்டெக்ரல் ஆப்ரன்ஸ் அண்ட் பூலியன் ஆப்ரன்ஸ். ஸோ bitwise லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன், இன்டெக்ரல் ஆப்ரேஷன், பூலியன் ஆப்ரன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Then JavaScript equal to is an assignment operator. Assignment operator JavaScriptல equal to சமக்குறி தான். பெரும்பாலும் எல்லா இதுலையும் சமக்குறி தான். Which is used to assign a value to a variable. Often this operator is used to set a variable to a literal value. So literal value கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, வேரியபிள் நம்பர் 1 equal to 10 அதுவும் கொடுத்துக்கலாம், அதாவது நியூமரிக்கு. இங்கேயும் பாருங்க, நம்பர் 2 equal to நம்பர் 1 ஒரு வேல்யூ இன்னொரு வேல்யூ அப்படியே அசைன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வேரியபிளை இன்னொரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ட்ரிங்கையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பூலியனையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் வந்து ஈக்குவல் டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். The assignment operator is used to assign a value to a single variable, but it is possible to perform multiple assignments at once by stringing them together with the equal to operator. For example, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சிங்கிள் வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், இருந்தாலும் மல்டி வேரியபிளும் அசைன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வேரியபிள் m equal to n equal to z equal to 25, mக்கு nக்கு zக்கு எல்லாத்துக்குமே 25 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 வேரியபிளுக்கும் 25 அசைன் பண்ணிக்கலாம். An assignment operator can also be used to set a variable to hold the value of an expression. Set of variablesம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், 102 கூட்டல் 5 மைனஸ் 50 எல்லாம் சேர்ந்து இது வந்து அதே ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி 57 ஆன்சர் எக்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதே கொடுத்துரும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். JavaScript supports some shorthand arithmetic operators like plus equal to, minus equal to, star equal to, slash equal to and percentage equal to evaluate arithmetic calculation. So JavaScriptல இந்த shorthand arithmetic operatorsம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் shorthand arithmetic operators. அதுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் ஈக்குவல்னா உங்களுக்கு தெரியும், ப்ளஸ் ஈக்குவல்னா என்ன வேல்யூ அதை ப்ளஸ் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேரியபிள் சம் ஈக்குவல் டு 120 அப்படின்னா சம் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 20 அப்படின்னா சம் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 20, ஏற்கனவே சம்மில் 120 இருக்குது, இப்போது ஒரு 20 போட்டுரும். ஸோ 140. ஏற்கனவே சம்மில் 120 இருக்குது, இப்போது மைனஸ் 20, ஸோ மைனஸ் போச்சுன்னா 100. ஏற்கனவே ப்ராடக்ட் PRODயில் 100 இருக்குது, இப்போ PROD பெருக்கல் ஈக்குவல் டு 10 அப்படின்னா 100 பெருக்கல் 10,000. ஸோ எல்லாமே அதே மாதிரி தான். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, அது பாருங்கள். டாக்குமெண்ட் டாட் ரைட்டு தான் அவுட்புட்டுக்கு. அதில் வந்து பிரேக் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம HTMLோட டேக்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிரேக் கொடுக்குறதுனால தான் அடுத்தடுத்த லைனில் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகிருக்குது அவுட்புட்டு, இல்லைனா அப்படியே கண்டினியூவாக பிரிண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ பிரேக் எது யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது ரிலேஷனல் ஆர் கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸ். Relational operators are also called as a comparison operator. Relational operators இல்லைனா comparison operator அப்படின்னு சொல்லலாம். They compare two values and the result in true or false. இதனோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா ட்ரூ இல்லைனா ஃபால்ஸ் அப்படி தான் வரும். ரெண்டு நம்பரை கம்பேர் பண்ணுறது, அதாவது ரெண்டு வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. JavaScript provide a rich set of relational operators including double equal to, அதாவது equal to, not equal to, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Using a relational operators in an expression causes the expression to evaluate as true if the condition holds or false if otherwise. So true ஆ இருந்தால் ட்ரூ வரும், ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஃபால்ஸும் வரும். ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சிம்பிள் பாருங்கள், இது வந்து இன்ஈக்குவாலிட்டி, இது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்ஈக்குவாலிட்டி இந்த சிம்பிள், அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அடுத்தது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ். லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பெர்ஃபார்ம்ஸ் லாஜிக்கல், அதாவது பூலியன் ஆப்ரேஷன். இது ட்ரூ
அல்லது ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி தான் கொடுக்கும் இதுவும். லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கம்பைன் ஆர் இன்வெர்ட் பூலியன் வேல்யூஸ். கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு இன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பூலியன் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் ஆகுது. ஒன்ஸ் கம்பேரிசன்ஸ் ஆர் மேட் த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ், அதாவது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள், அண்டு சிம்பிள் ஆர் நாட், இதுதான் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ். can be used to create more complex conditions. பாருங்க and or not அப்படினு சொல்லி பேரு. and symbol என்னன்னா logical and returns true if expression 1 and expression 2 both true. ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா தான் கொடுக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூவும் ட்ரூவா இருந்தா மட்டும் தான் இந்த and symbol வந்து ட்ரூ ஆன்சர் வரும். இது முக்கியம், கண்டிப்பா கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ரெண்டுல ஒன்னு ட்ரூவா இருந்தா கூட ட்ரூ வந்துரும். இது ஆர் ஆபரேட்டர்ஸ். return true if either expression 1 or expression 2 is true. ரெண்டுல ஒன்னு ட்ரூவா இருந்தா கூட ட்ரூ ஆன்சர் வரும். ஸோ ஆன்சர் வந்து ட்ரூவா இருந்தா இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபால்ஸ்னு மாற்றும், ஃபால்ஸா இருந்தா ட்ரூன்னு மாற்றும். அதான் இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸோட வேலை. இது யூசேஜ். பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இஸ் டு யூஸ் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆன் பூலியன் ஆப்பரண்ட்ஸ். however operands of any type can be combined. These strict rules are as follows. ஸோ இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த 3 ரூல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்டுக்கு என்னன்னா the result is false if the first operand is false. Otherwise the result is the boolean value of the second operand. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பரண்ட் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தால் ரிசல்ட் ஃபால்ஸாக தான் வரும். இல்லைன்னா செகண்ட் ஆப்பரண்ட் என்னவோ அந்த வேல்யூ வந்துடும். ஒன்று. ரெண்டாவது ஆருக்கு ஆர் the result is true if the first operand is true. Otherwise the result is the boolean value of the second operand. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூன்னு ஆன்சர் வரும் ரிசல்ட். இல்லைன்னா செகண்ட் ஆன்சர் என்ன ஆகுது அது வந்துடும். ஃபார் நாட் த ரிசல்ட் இஸ் ட்ரூ இஃப் த ஆப்பரண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ். அதர்வைஸ் த ரிசல்ட் இஸ் ட்ரூ. ஸோ ஆப்பரண்ட் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபால்ஸ்னு வரும், ஃபால்ஸ்னா ட்ரூன்னு வரும். அதுதான் நாட்டோட வேலை. ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அடுத்தது. ஒன் ஆஃப் த பில்ட் இன் ஃபீச்சர் ஆஃப் JavaScript இஸ் த அபிலிட்டி டு கான்சன்ட்ரேட் ஸ்ட்ரிங்ஸ். த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பெர்ஃபார்ம் அடிஷன் ஆன் நம்பர்ஸ் பட் ஆல்சோ சர்வ் ஆஸ் த concatenation operator for strings. ஸோ ப்ளஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா அடிஷனும் பண்ணும், ப்ளஸ் ஸ்ட்ரிங்கை கன்காட்டினேஷன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ப்ளஸ் யூஸ் ஆகுது. பிகாஸ் ஸ்ட்ரிங் கன்காட்டினேஷன் ஆஸ் precedence over numeric addition. Plus will be interpreted as string concatenation if any of the operands are strings. ஏதாவது ஒரு ஆப்பரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தால் கூட இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் என்ன பண்ணணும்னா கன்காட்டினேட் பண்ண தான் பார்க்கும், அடிஷன் பண்ண பார்க்காது. ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் which is also called as the string concentration operator. ரொம்ப முக்கியம். ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் which is also called as the string concatenation operator. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க string 1 ஜாவா, string 2 ஸ்கிரிப்ட்னு. டாக்குமெண்ட் டாட் ரைட்டில் string 1 string 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது என்ன பண்ணணும், கம்பைன் பண்ணணும். string 1 ஜாவா, string 2 ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகும். பாருங்க string 1 ஜாவா, string 2 ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ இன்க்ரிமெண்டல் அண்டு டிக்ரிமெண்டல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அடுத்தது. The plus plus operator increment it's a single operand. So plus plus வந்து increment பண்றதுக்கும் the operator converts its operand to a numbers, add 1 to the number. என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரோட 1 ஆட் பண்றது தான் இந்த plus plus ஓட வேலை. And assign the incremental value back into the variable. அந்த வேரியபிள் என்ன வேரியபிள் நம்ம அசைன் பண்ணிருக்கோமோ அந்த வேரியபிளுக்கு இந்த புதுசாக வந்த ரிசல்ட்டை இது பண்ணிக்கும். The result return value of the plus plus operator depends on its position relative to the operand. When plus plus is used before the operand, where it is known as the pre-increment operator. முன்னாடி plus plus இருந்தா அது வந்து pre-increment operator. It increment the operand and evaluate to the incremented value of the operand. So first வந்து அந்த வேல்யூ plus plus முன்னாடி இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறமா அசைன் பண்ணும், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. when used after the operand where it is known as the post increment operator. ஸோ பின்னாடி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருந்தால் அது வந்து போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர். இட் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் இட்ஸ் ஆப்ரண்ட் பட் எவால்வேட் டு தி அன்இன்க்ரிமெண்டல் வேல்யூ ஆஃப் தட் ஆப்ரண்ட். ஸோ பின்னாடி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருந்தால் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடும், ஆனால் எவால்வேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு அதாவது இன்க்ரிமெண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் எவால்வேட் பண்ணணும், அப்புறம் திருப்பி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கும். அதுதான் கன்சிடர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக இது பார்த்தா புரியும் நமக்கு. பாருங்கள், வேரியபிள் m = 1, n = ப்ளஸ் ப்ளஸ் m ப்ளஸ் ப்ளஸ் m. ஸோ எம்முக்கு வந்து அந்த 1 ஏற்கனவே 1 இருக்குது, இப்போ ஒரு 1 போட்ட போகிறோம், அப்போ ஆன்சர் வந்து 2. இப்போ n-க்கு ஆன்சர்
2 பாருங்க m and n are both 2. இங்க பாருங்க வேரியபிள் m equal to 1 n equal to m plus plus m plus 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 பின்னாடி இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா m க்கு இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிடுது. m ல ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு 1 இருக்கு. இப்போ m ல 2 ஆயிடுச்சு. ஆனா n க்கு என்ன பண்ணுதுன்னா அதே 1 தான். n க்கு அதே 1 தான். ஏன்னா இது வந்து போஸ்ட், அதனால இந்த டிஃபரண்ட் ரெண்டுத்தையும் ஒரு முறை இன்னொரு முறை பார்த்துக்கோங்க, புரியும். the same அதே மைனஸ் மைனஸ் ஆப்ரேட்டர். முன்னாடி மைனஸ் மைனஸ் இருந்தா அது உடனே அசைன் பண்ணிடும், பின்னாடி இருந்தா அது உடனே அசைன் பண்ணாது. கவனிங்க, வேரியபிள் m equal to 2. இப்போ m க்கு 2ன்னு இருக்கு, n equal to மைனஸ் மைனஸ் m ப்ரீ முன்னாடியே இருக்குது. அப்போ ஏற்கனவே 2 இருக்குது m க்கு, இப்போ 1 மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஆன்சர் m க்கு 1. m க்கு 1ன்னா n க்கும் 1 தான். அதான் m and n are both 1. இங்க கவனிங்க, வேரியபிள் m equal to 2, m க்கு 2 கொடுக்குறாங்க, n equal to m மைனஸ் மைனஸ், பின்னாடி தான் மைனஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ போஸ்ட். அப்போது ஏற்கனவே m க்கு 2 இருக்குது, இப்போ 1 மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா m க்கு 1. இந்த இடத்துல இவங்க ஆன்சர் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இது தப்பு. ஸோ m க்கு 2 இருக்குது, ஸோ m க்கு 2 அப்படின்னும் போது அப்புறமா தான் மைனஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால் n க்கும் 2 ஆகிடும். n க்கு 2 ஆகிடுது, m க்கு நம்ம 1 மைனஸ் பண்ணிட்டதுனால 1. m க்கு 1, n க்கு 2. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்கே ஆன்சர் தப்பாக இருக்குது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரீஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அடுத்தது யூனரி ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் அண்டு மைனஸ். ப்ளஸ் ஹேஸ் நோ எஃபெக்ட் ஆன் நம்பர்ஸ் பட் காசஸ் நான் நியூமரிக் டு பி கன்வெர்டட் இன்டு நம்பர்ஸ். மைனஸ் அதாவது நெகேஷன், சேஞ்சஸ் த சைன் ஆஃப் த நம்பர் ஆர் கன்வெர்ட் த எக்ஸ்பிரஷன் டு ஏ நம்பர் அண்ட் தேன் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் சைன். ஸோ அந்த நம்பரோட ப்ளஸ்ஸா மைனஸா, அந்த மைனஸ்ன்றது அந்த சைன் மாத்திரம் தான் இந்த ஆப்ரேட்டரோட வேலை. இது டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர். டைப் ஆஃப்னே ஒரு ஆப்ரேட்டரு. த டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் இஸ் யூஸ் டு கெட் த டேட்டா டைப், அதாவது ரிட்டர்ன் ஏ ஸ்ட்ரிங் என்ன அப்படின்றது ரிட்டர்ன் பண்ணுறது தான் அதனோட வேலை. ஆஃப் இட்ஸ் ஆப்ரண்ட். த ஆப்ரண்ட் கேன் பி எய்தர் ஏ லிட்ரல் ஆர் ஏ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் சச் as வேரியபிள், ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட். த ஆப்ரேட்டர் ரிட்டர்ன் த டேட்டா டைப். இந்த டைப் ஆஃபோட வேலை என்ன அப்படின்னா என்ன டேட்டா டைப் அப்படின்றது ரிட்டர்ன் பண்ணுறது தான். ஸோ அதனோட சின்டெக்ஸ் டைப் ஆஃப் ஆப்ரண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கொடுத்துக்கிறோம். ஸோ பாருங்கள், நியூமரிக்னா நம்பர்னா நம்பர், ரிசல்ட் நம்பர்னு வரும். பூலியன்னா பூலியன், ஸ்ட்ரிங்னா ஸ்ட்ரிங்கு, ஃபங்க்ஷன்னா ஃபங்க்ஷன், அன்டிஃபைன்னா அன்டிஃபைன்டு, அந்த மாதிரி வரும். உதாரணத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், டாக்குமெண்ட் டாட் ரைட்டு கொடுத்துட்டு டைப் ஆஃப் வேல்யூ 1. இங்கே பாருங்கள், வேல்யூ 1ல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 522. ஸோ இது இன்டிஜர், ஸோ இங்கே இன்டிஜர்னு வரும். வேல்யூ 2, வேல்யூ 2ல் ஜாவாஸ்கிரிப்ட், வேல்யூ 3 ட்ரூன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பூலியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். பாருங்கள், நம்பர், ஸ்ட்ரிங்கு, பூலியன், அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. அடுத்தது கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டரு. கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் உங்களுக்கு தெரியும், கொஸ்டின் மார்க்கு, டபுள் கொட்டேஷன் இஸ் த கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் இன் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் விச் ரிக்வயர்ட் 3 ஆப்ரண்ட்ஸ். ஸோ கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு எத்தனை ஆப்ரண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னா 3 தேவை. பாருங்கள், 1, இது 1, 2, இது 1, 3, மொத்தம் 3 ஆப்ரண்ட்ஸ் தேவை. hence it is called the ternary operator. The syntax is, so இதுக்கு பேரு ternary operator னு பேரு. ternary operator அல்லது conditional operator அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு. மொத்தம் 3 ஆப்ரண்ட்ஸ் தேவை. பாருங்க, இங்க கவனிங்க, இது 1, 10 greater than 15, question mark 100, double quotation 150, semicolon இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 10, 15ஓட 10 பெருசா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும். பெருசா இருந்தா இந்த ஆன்சர் கொடுக்கும், பெருசா இல்லை அப்படின்னா இந்த ஆன்சர் கொடுக்கும். சரிங்களா? இப்போ பாருங்க, 15 கூட 10 பெருசா இல்லை, ஸோ ஃபால்ஸ். இது வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபால்ஸ் அப்படின்னா இருந்தால் இந்த ஆன்சர் 150. எதுக்கு? ரிசல்ட்டுக்கு ஆன்சர் 150. பாருங்க, வேல்யூ 150. சப்போஸ் இதை வந்து இந்த கிரேட்டர் தேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போகிறதுக்கு பதில் லெஸ் தேன் போட்டோம் அப்படின்னா ட்ரூ ஆகிடுது இல்லைங்களா? கிரேட்டர் தேனுக்கு பதிலாக லெஸ் தேன் போட்டோம்னா ட்ரூ ஆகிடுது. அப்போது ட்ரூ அப்படின்னா 100 ரிசல்ட்டு. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பாப்அப் ஆர் டயலாக் பாக்ஸ். JavaScript support 3 important type of dialog box. 3 important dialog box இருக்கு. ஒன்று dialog box are also called as pop-up box அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க dialog box. These dialog boxes can be used to raise an alert or to get confirmation or any input or to have a kind of input from the users. So dialog box எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா அலர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது, கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது,
யூசர்கிட்ட வந்து இன்புட் வாங்குறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. JavaScript support 3 kind of pop-up box, ஒன்று alert box, இன்னொன்று confirm box, இன்னொன்று prompt box. ஸோ 3 இருக்குது. pop-up என்ன இருக்குது, alert, confirm, prompt. ஒன்று alert dialog box. An alert dialog box is mostly used to give a warning message to the users. ஸோ யூசர்ஸ்க்கு வார்னிங் மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு என்ன பாக்ஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க, alert dialog box. ஸோ அதனோட சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அலர்ட்டு மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, விண்டோ அலர்ட் இப்படியும் கொடுத்துக்கலாம், விண்டோ டாட் அலர்ட் அது மெசேஜ் என்னவும் கொடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலர்ட்டு நேம் இஸ் கம்பல்சரி என்ட்ரி. ஸோ நேம் கம்பல்சரி என்ட்ரு பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள அலர்ட் போட்டு. அல்லது விண்டோ டாட் அலர்ட்டும் கொடுத்துக்கலாம், விண்டோ டாட் அலர்ட்டும் ரைட்டு தான், அதுவும் நேம் இஸ் கம்பல்சரி டபுள் கொட்டேஷனில் கொடுத்துக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டைப்பு ஜாவா டெக்ஸ்ட்டு அது கொடுத்துக்கிறோம். வேல்யூ 1 522, வேல்யூ 2 10, விண்டோ டாட் அலர்ட் டேட்டா 1 வேல்யூ 1. ஸோ அந்த விண்டோவில் ஏதாவது நம்ம டேட்டா டைப் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வரும், அலர்ட் மெசேஜ் வரும், அதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது, இதுதான் அலர்ட் மெசேஜ். இந்த சிம்பிள் பார்த்துக்கோங்க, அலர்ட் மெசேஜுக்கு இந்த சிம்பிள் கேட்பாங்க, இந்த சிம்பிள். அடுத்தது confirm dialog box. A confirmation dialog box is mostly used to take users consent or any option. யூசர் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த கன்ஃபார்ம் மெசேஜை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது யூசர் கிட்ட இருந்து நம்ம ஏதாவது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த கன்ஃபார்ம் மெசேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் டிஸ்பிளே a dialog box with 2 buttons. ஓகேவா கேன்சலா அப்படின்னு சொல்லி யூசர்கிட்ட கேட்கும் இல்லைங்களா, 2 buttons இருக்கும். If the user click on the OK button, the confirm will return true. ஓகேன்னு கொடுத்தோம்னா கன்ஃபார்ம் இது வந்து என்ன பண்ணும், ரிட்டர்ன் பண்ணும் ட்ரூவை. இஃப் த யூசர் கிளிக் ஆன் தி கேன்சல் பட்டன், தி கன்ஃபார்ம் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ். ஸோ கேன்சல் கிளிக் பண்ணால் ஃபால்ஸ்ன்ற ரிட்டர்ன் பண்ணும் இந்த கன்ஃபார்ம் டயலாக் பாக்ஸ். ஸோ சின்டெக்ஸ் இதுதான், கன்ஃபார்மு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே டபுள் கொட்டேஷன் மெசேஜ், அல்லது விண்டோ டாட் கன்ஃபார்ம் டபுள் கொட்டேஷனில் மெசேஜ். உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், கன்ஃபார்ம் ஹாய் டூ யூ வாண்ட் டு கன்டினியூ, ஹாய் டூ யூ வாண்ட் டு கன்டினியூ அப்படி கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க விண்டோஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி தான் மெசேஜ் வரும், கன்ஃபார்ம் மெசேஜ் பாக்ஸ். பாரு இந்த சிம்பிள் பார்த்துக்கோங்க, கொஸ்டின் மார்க், கன்ஃபார்முக்கு இது. அடுத்தது ப்ராம்ப்ட் டயலாக் பாக்ஸ், மூணாவது ப்ராம்ப்ட் டயலாக் பாக்ஸ். 2 பார்த்துருக்கோம், இது மூணாவது. The prompt dialog box is very useful when the user want to pop up a text box to get user input. யூசர் ஒரு இன்புட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராம்ப்ட் டயலாக் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப முக்கியமான டயலாக் பாக்ஸு, கொஸ்டின் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய பகுதி. Thus it enables you to interact with the user. யூசரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராம்ப்ட் டயலாக் பாக்ஸ் யூஸ் ஆகுது. The user needs to fill in the text box filled and then click OK. யூசர் என்ன பண்ணணும், அந்த பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா இந்த ப்ராம்ப்ட் டயலாக் பாக்ஸ் ஒர்க் ஆகும். The prompt dialog box is displayed using a method called prompt. ஸோ அந்த மெத்தட் என்னென்னா prompt இதே தான். which takes 2 parameters. ஸோ 2 parameters இருக்குது ப்ராம்ப்ட்டுக்குள்ளே, 2 parameters இருக்குது. a label which you want to display in the text box. டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு என்ன டிஸ்பிளே ஆகணுன்றது அதுக்கு ஒரு வேல்யூ, டிஃபால்ட் ஸ்ட்ரிங் டு டிஸ்பிளே இன் த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். என்ன லேபிள் டிஸ்பிளே ஆகணுன்றது ஒன்று, அந்த லேபிளுக்குள்ளே என்ன டெக்ஸ்ட் டிஃபால்ட் ஸ்ட்ரிங் இருக்கணும் அப்படின்றது ஒன்று. மொத்தம் 2 இருக்கணும் பேராமீட்டர்ஸ், அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 2 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கணும், கம்மா போட்டு போடுறோம் நம்ம. திஸ் டயலாக் பாக்ஸ் ஹேஸ் 2 buttons. அதுலேயும் 2 பட்டன் இருக்குது, ஒன்று ஓகே கேன்சல். இஃப் த யூசர் கிளிக் த ஓகே பட்டன், த ப்ராம்ப்ட் வில் ரிட்டர்ன் என்டர் வேல்யூ ஃப்ரம் தி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நம்ம என்ன வேல்யூ என்டர் பண்ணுறோமோ அது கொண்டு போகும் ஓகே பட்டன்னு. இஃப் த யூசர் கிளிக் த கேன்சல் பட்டன், தி ப்ராம்ப்ட் ரிட்டர்ன் நல். ஸோ கேன்சல் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எதுவும் எடுத்துக்காது. ஸோ சின்டெக்ஸ் இதுதான், ப்ராம்ப்ட் டபுள் கொட்டேஷனில் மெசேஜ் கமா டபுள் கொட்டேஷனில் டிஃபால்ட் வேல்யூ க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். விண்டோ டாட் ப்ராம்ப்ட்னு கொடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, வேரியபிள் எஸ் நேம் ஈக்குவல் டு ப்ராம்ப்ட் ஆஃப் ப்ளீஸ் என்டர் யுவர் நேம். ப்ளீஸ் என்டர் யுவர் நேம்னு கேட்கும். ஒரு வேல்யூ நம்ம என்டர் பண்ணுவோம், நம்ம நேமை, அந்த நேமை கொண்டு போய் அந்த பேரை கொண்டு போய் இந்த நேம்ன்றதில் வச்சுக்கும். பாருங்கள் இதுதான் வந்து ப்ராம்ப்ட் டயலாக் பாக்ஸ். பாரு என்டர் ப்ளீஸ் என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்றது இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்குது, இங்கே ஒரு நேம் டிஸ்பிளே ஆகுது, நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கமாண்ட்ஸ் இன் ஜாவாஸ்கிரிப்ட். ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் கமாண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. இதுதான் கமாண்ட்ஸு. ஸோ சிங்கிள் லைன் மல்டிபிள் லைன் கமாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி 2 இருக்குது. ஸோ சிங்கிள் லைனுக்கு வந்து டபுள் ஸ்லாஷு, மல்டி லைனுக்கு ஸ்லாஷ் ஸ்டார் அண்டு எண்டு வித் ஸ்டார் ஸ்லாஷ். இதுதான் பாயிண்ட் டு ரிமெம்பர். த ஸ்கிரிப்ட் டேக் அலர்ட்ஸ் த ப்ரௌசர் ப்ரோக்ராம் டு ஸ்டார்ட் இன்டர்பிரேட்டிங் ஆல் த டெக்ஸ்ட் பிட்வீன் தீஸ் டேக்ஸ் ஆஸ் ஏ ஸ்கிரிப்ட். ஸோ ஸ்கிரிப்ட் டேக் தான் வந்து ப்ரௌசருக்கு சொல்லுது நம்ம போட்டுங்கிற எல்லா ப்ரோக்ராமும்
ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. JavaScript is a case sensitive language. The scope of a variable is the lifetime of variable of source code in which it is defined. So scope of variable is the lifetime of variable. அந்த variable இருக்கிற வரையும் அதோட lifetime இருக்கும். A literal is a fixed value given to a variable in a source code. Literal is a fixed value. அது ஒரு fixed value given to a variable in source code. An expression is a code fragment that can be evaluated to some data type the language support. JavaScript support all basic arithmetic operators like plus, minus, star எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுவோம். JavaScript has an inbuilt feature of concatenating string. So plus symbol. The type of operator is used to get the data type of a variable. So type of operator ஒன்று பார்த்துருக்குறோம். அதான் என்ன வேரியபிள் என்ன டேட்டா டைப்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. JavaScript support important type of dialog boxes, also called as Popup box, alert box, confirm dialog box அப்படின்னு சொல்லி 3 prompt dialog and prompt dialog box அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. So question mark double quotation is the conditional operator in JavaScript, also called ternary operator. So இது வந்து ternary operator அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். JavaScriptல conditional operatorனு சொல்லலாம். 14 questions இருக்கு. ஸோ 14 கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நீங்கள் கீழே ஆன்சர் போடுங்க, என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம். நான் கொஸ்டின் மட்டும் படிக்கிறேன், உங்களுக்கு எத்தனை ரைட் ஆகுதுன்னு கீழே கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. Which provided a common scripting language to web developers to design, test and deploy internet application. 2. Expand CGI. 3. JavaScript programming language is used to develop the 4. The dynamic web page help to save servers. 5. User entered data is validated before sending it to server is called. 6. JavaScript can be implemented using which statement? 7. Expand. எந்த expand right? DHTML க்கு எந்த expand right? அது பாருங்க. 8. How many attributes specify that script tag in the scripting? ஸ்கிரிப்டுக்கு எத்தனை attribute தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. 9. Which attribute is used to indicate the scripting language and its value should be sent to text or JavaScript? The file reload into the browser use the shortcut key is. JavaScript ignores space that appears between. 12. A data value for variable that appears directly in a program by using. 13. Which is mostly used to give a warning message to user. 14. In the below snippet, value of x is variable x equal to 50 plus 2 minus 200. ஸோ இது எவால்யூட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும். ஸோ இந்த 14 கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் போடுங்க, எத்தனை பேர் ரைட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். தப்பான பரவாயில்ல, ஆன்சர் நீங்கள் போடுங்க என்னன்னு பார்க்கலாம், அப்புறம் ரைட்டாக தப்பான்னு பார்க்கலாம். நம்ம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ஜாவாஸ்கிரிப்டினுடைய கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் அது பார்க்கலாம். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம், கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள்.